I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ this morning. आज सकाळी आपल्या सर्वांचं मी येशू ख्रिस्ताच्या नावात अभिवादन करतो. This is a wonderful day that God has given us to come together and worship His holy name. हा अद्भुत दिवस आहे. देवाने आपल्याला एकत्र आणलं आहे त्याच्या पवित्र नावाची भक्ती करण्यासाठी. Today, whole world is celebrating Father's Day. आज संपूर्ण जग पितृदिन साजरा करत And आहे. as we come together and worship the Lord, आणि आपण येऊन भक्ती करत असताना allow God to touch our lives. देवाला आपल्याला स्पर्श करण्यासाठी वाव देऊया. Let us pray. आपण प्रार्थना करूया. Gracious, loving Heavenly Father, कृपाळू सर्व पित्या, we thank you for your goodness and your mercy. तुझ्या दयेबद्दल तुझ्या चांगुलपणाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. We thank you for who you are. तू जो कोणी आहे त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. As we have come to worship you, Lord, आम्ही या ठिकाणी तुझी भक्ती करण्यासाठी आलो असताना help us that we may worship you in spirit and in truth. तुझी भक्ती आत्म्याने सत्याने करण्यासाठी आम्हाला सहाय्य कर. Whatever will be done or said, let it be done in the name of the Lord Jesus Christ. जे काय आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत बोलणार आहोत ते येशू ख्रिस्ताच्या नावात होऊ दे. In Jesus' precious name we pray. येशू ख्रिस्ताच्या बोलण्यात मागतो तू ऐक. Amen. आमेन. Now we will have a scripture reading यावेळेस शास्त्र वाचन होणार आहे. from English first and then Marathi. प्रथम इंग्रजीमध्ये त्यानंतर मराठीमध्ये. Let's read Psalms 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfied thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy towards them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. As for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children, to such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them. The Lord hath prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over all. Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Bless ye the Lord, all ye his hosts, ye ministers of his, that do his pleasure. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. May Lord bless the reading of his word. स्तोत्रसंहिताचा 103 अध्याय मी आपल्यासाठी वाचत आहे. हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर. त्याचे सर्व उपकार विसरू नको. तो तुझ्या सर्व दुष्कर्मांची क्षमा करीतो. तो तुझे सर्व रोग बरे करीतो. तो तुझा जीव विनाशगर्तेतून उद्धरितो. तो तुला दया व करुणा यांचा मुकुट घालितो. तो तुझे आयुष्य उत्तम पदार्थांनी तृप्त करीतो. म्हणून तुझे तारुण्य गरुडासारखे नवे होते. जाचलेल्या सर्वांकरिता परमेश्वर नीतीची व न्यायत्वाची कृत्य करीतो. त्याने आपले मार्ग मोशाला आणि आपली कृत्ये इस्रायलच्या वंशजांना विदित केली. परमेश्वर दयाळू व कनवाळू आहे.
तो मंद क्रोध व दयामय आहे. तो सर्वदाच दोष देत राहणार नाही. तो आपला क्रोध सर्व काळ राहू देणार नाही. आमच्या पातकांच्या मानाने त्याने आम्हाला शासन केले नाही. त्याने आमच्या दुष्कर्मांच्या मानाने आम्हाला प्रतिफळ दिले नाही. कारण जसे पृथ्वीच्या वर आकाश उंच आहे, तशी त्याची दया त्याचे भय धरणाऱ्यावर विपुल आहे. पश्चिमेपासून पूर्व जितकी दूर आहे, तितके त्याने आमचे अपराध आम्हापासून दूर केले आहेत. जसा बाप आपल्या मुलावर ममता करतो, तसा परमेश्वर आपले भय धरणाऱ्यावर ममता करतो. कारण तो आमची प्रकृती जाणतो. आम्ही केवळ माती आहो हे तो आठवितो. मानव प्राण्याचे आयुष्य गवतासारखे आहे. वनातील फुलाप्रमाणे तो फुलतो. वारा त्यावरून गेला म्हणजे ते नाहीसे होते आणि त्याचा त्या ठिकाणाशी पुन्हा संबंध येत नाही. परंतु परमेश्वराची दया त्याचे भय धरणाऱ्यावर युगानुयुग असते आणि त्याच्या न्यायीपणाचा अनुभव त्याच्या पुत्रपौत्रांना घडतो. म्हणजे त्याचा करार जे पाळतात आणि त्याच्या विधींचे स्मरण ठेवून त्याप्रमाणे चालतात, त्यांना तो घडतो. परमेश्वराने आपले राजासन स्वर्गात स्थापले आहे. त्याचे राज्य सर्वांवर आहे. अहो परमेश्वराच्या दूतांनो, जे तुम्ही बलसंपन्न आहात आणि त्याचा शब्द ऐकून त्याप्रमाणे चालता, ते तुम्ही त्याचा धन्यवाद करा. अहो परमेश्वराच्या सर्व सैन्यानो, जी तुम्ही त्याची सेवा करून त्याचा मनोदय सिद्धीस नेता, ती तुम्ही त्याचा धन्यवाद करा. परमेश्वराच्या साम्राज्यातील सर्व ठिकाणचे त्याच्या अखिल सृष्ट पदार्थ हो, त्याचा धन्यवाद करा. हे माझ्या जीवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. आमेन. It's a joy to worship and praise the living God. खरोखर परमेश्वराची स्तुती आराधना करणं ही किती आनंदाची गोष्ट आहे. I want to wish all fathers a happy Father's Day. आणि सर्व पितांना मला पितृदिनाच्या शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. Let us sing hymn number 33. यावेळेस आपण गीत क्रमांक 33 उपासना संगीतातलं गाऊया. There is a wideness in God's mercy. ईश्वराची दया किती. ईश्वराची दया किती सांगतीचा लागेना, न्यायीतर त्याची प्रीती सिंधू एवढी जाना. देव बोले प्रेमे पार टाकी माझ्या वरी भार, टाकी माझ्या वरी भार.
वरी भार टाकी माझ्या वरी भार. Hallelujah. 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 Our God is a mighty God. Amen. खरोखर आपला परमेश्वर हा सामर्थ्यवान His परमेश्वर name आहे. is Ebenezer, the God who has been with us till now. आणि त्याचं नाव एबेनेझर आहे, म्हणजे तो आपल्या बरोबर आताही आहे. His name is Jehovah Jireh, our provider. त्याचं नाव यावे इरे आहे, म्हणजे पुरवठा करणार आपला परमेश्वर. And still, what a privilege we have to call him as Abba Father. Amen. आणि तरी किती धन्यता की आपण त्याला अब्बा पिता या नावाने ओळखू So let शकतो us आणि sing संबोधित this करू song, शकतो. Hindi song, and let's glorify the name of the Lord. आणि म्हणून चला हे गीत गाऊया आणि परमेश्वराचा गौरव करूया. सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. 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 एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला. 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 सुबह 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 स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. अब्बा पिता देंगे तुझे. अब्बा पिता देंगे तुझे. एल शडाय सर्व शक्तिमान. एल शडाय सर्व शक्तिमान. एल शडाय सर्व शक्तिमान. एल शडाय सर्व शक्तिमान. सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. अब्बा पिता देंगे तुझे. अब्बा पिता देंगे तुझे. एल रोही मुझ पर तेरी नजर. 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 सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. अब्बा पिता देंगे तुझे. अब्बा पिता देंगे तुझे. यहोवा ईरे पूरा करता है. 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 सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे. अब्बा पिता देंगे तुझे. अब्बा पिता देंगे तुझे. अब्बा पिता देंगे
and let's worship the King of Kings and Lord आपण of Lords. टाळ्या वाजून त्या राजांच्या राजा आणि प्रभूचं गौरव करूया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. We have got the authority to call him Abba Father. आणि आपल्याला तो अधिकार मिळालेला आहे की आपण त्याला अब्बा पिता ह्या नावाने हाक मारू And शकतो. let us enter its gates and let's worship him there. Sing this song. This is the day that the Lord has made and we are going to rejoice. चला मग स्तुती भक्तीने त्याच्या अंगणात प्रवेश करूया आणि हे गीत गाऊन त्याच्या नावाला गौरव No देऊया. matter what situation you might be going through in your life this morning. आज सकाळी कोणत्याही परिस्थितीला जर तुम्ही तोंड देत असाल, But let us say that this is the day that the Lord has made. परंतु हे म्हणूया की हा दिवस परमेश्वराने माझ्यासाठी केलेला आहे And I am going to rejoice. आणि Amen. मी त्याच्यामध्ये आनंद करणार आहे. Let us sing आमेन. this song. चला आपण हे गीत गाऊया. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let's all clap our hands. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let's celebrate the presence of the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. How good it is! How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken heart, binding up their wounds. It is good to bless His holy. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Oh, we give thanks unto our Savior with a heart of gratitude. We give Him praise. His mercy shall endure forever. And I will worship Him. And I will worship Him all of my days. How good it is! How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our
Lord, let your presence wash over. Come as a mighty river. Come as a mighty river. Come by your hand deliver. Lord, let your presence wash over me. Come in your awesome power. Come in your awesome power. Come in this final hour. Lord, let your presence wash over. There is a river. There is a river flowing from the throne. It brings healing to the nations of the earth. Everything will live where the river flows. Living water quenches thirst within my soul. Come as a mighty river. Come as a mighty river. Come by your hand deliver. Lord, let your presence wash over. Come in your awesome power. Come in your awesome power. Come in this final hour. Lord, let your presence wash over. There is a river. There is a river flowing from the throne. It brings healing to the nations of the earth. Everything will live where the river flows. Living water quenches thirst within my soul. Come as a mighty river. Come as a mighty river. Come by your hand deliver. Lord, let your presence wash over. Come in your awesome power. Come in your awesome power. Come in this final hour. Lord, let your presence wash over me. Wash over me. Wash over me. There is a river flowing from the throne. It brings healing to the nations of the earth. Everything will live where the river flows. Living water quenches thirst within my soul. Yes, Lord, we worship you, Jesus, Lord. होय परमेश्वरा We आम्ही तुझी glorify भक्ती your name, करतो. Lord and Father. तुझ्या नावाला आम्ही गौरव देतो. We thank you, Lord, आम्ही for तुझे आभार you are a मानतो. God who takes care of us, Lord and Father. आम्ही तुझे आभार मानतो परमेश्वरा कारण का तू आमची काळजी घेतो. We thank you, Lord, that you are our heavenly Father, Lord. आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभू कारण का तू आमचा स्वर्गीयातील पिता आहे. आणि तुम्ही आम्हाला तुझे मुलं म्हणण्याचा अधिकार दिलेला आहे. What a privilege we have to call God as Abba Father. आणि किती धन्यता की आपल्याला परमेश्वराला अब्बा पिता म्हणून हाक आपण मारू शकतो. We have been joined as the children of the Almighty God. आणि येशू ख्रिस्तामुळे आपण एकत्रितीचे मुलं होऊन त्याची आराधना करू शकतो. He is our heavenly Father, कारण का तो आपला स्वर्गीय पिता आहे the greatest Father over all. आणि सर्वात महान तो पिता आहे. So let us worship the living God at this time. तर चला आपण त्या महान पित्याची आराधना करूया. हे हमारे बाप तू जो आसमान में है. हे गीत गाऊन आपण त्याची भक्ती करूया. आसमां पे है हमारे बाप तू जो आसमां में है हमारे बाप
तुझो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी जमीन पे हो पूरी, जैसे आसमान है। हे हमारे बाप तुझो आसमां में है, हे हमारे बाप तुझो आसमां में है। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे है खुदा। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे है खुदा। हमें भी अपनी गुनाहगारों को अब माफ किया, हमें भी अपनी गुनाहगारों को अब माफ किया। आज़माइश में न ला, आज़माइश में न ला, हमको बुराई से बचा। हमारे बाप तुझो आसमां में है, हे हमारे बाप तुझो आसमां में है। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। तेरे ही है, तेरे ही है। Even as we are in the spirit of praise and worship unto the Lord, यावेळेस प्रार्थनेच्या आत्म्यामध्ये असताना let us pray for all those who need healing and the comfort of the Lord. यावेळेस आपण त्या सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करूया ज्यांना सांत्वनाची आणि परमेश्वराच्या आरोग्याची गरज आहे. Let us pray for the bereaved family of Sister Kumar. यावेळेस आपण सिस्टर कुमार या दुःखित कुटुंबांसाठी प्रार्थना करूया. As Sister Kumar's mother went to be with the Lord last week, कारण का सिस्टर कुमार यांच्या आई गेल्या आठवडी प्रभूपाशी गेल्या आहेत. let us pray for the people of our state that God may protect them from the coronavirus. आपल्या राज्यातल्या सर्व लोकांसाठी आपण प्रार्थना करूया की परमेश्वराने त्यांचं संरक्षण या कोरोना व्हायरस पासून करावं. Let us pray for the doctors, nurses, medical staff that God may protect them as they are working in the most vulnerable situations. यावेळेस आपण सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस, वैद्यकीय कर्मचारी या सर्वांसाठी आपण प्रार्थना करूया कारण का या बिकट परिस्थितीमध्ये लोकांची सेवा करत असताना आपण परमेश्वराचं सहाय्य आणि त्याचं संरक्षण त्यांच्यासाठी मागूया. Let us pray for those who are affected by the coronavirus that God may heal them.
करोना व्हायरसने पीडित सर्व लोकांसाठी आपण यावेळेस प्रार्थना करूया की परमेश्वराने त्यांना बरं करावं. Let us pray for our branch pastors and their families that are serving the Lord in Maharashtra, Chhattisgarh, Punjab and Jammu. यावेळेस आपण आपल्या सर्व शाखा मंडळांच्या पालकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी प्रार्थना करूया जे महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब व जम्मू प्रांतात देवाची सेवा करतात. Church, let us all join our faith together. चला मंडळी या नात्याने आपण आपला विश्वास एकवट करूया. As I request our senior Parkinbai, Mrs. Miriam Dar, to please come forward and lead us in prayer for these needs. आणि या सर्व विनंत्यासाठी मी आपल्या वरिष्ठ पाळकीनबाई सिस्टर मिरियम दार यांना विनंती करतो की त्यांनी या सर्व विनंत्यासाठी परमेश्वराकडे प्रार्थना करावी. आपण प्रार्थना करूया. लेट अस ऑल प्रे. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद प्रेमळ देव बाप्पा, आम्ही तुझी उपकार स्तुती करतो. या वेळेला तुझ्या चरणाजवळ ग्रहाची विनंती करतो. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day, and we come before your throne of grace at this time. प्रभूजी, सिस्टर कुमार यांच्या माता प्रभू तुझ्याकडे आलेल्या आहे, त्यामुळे जे दुःख झालेलं आहे त्या फॅमिलीवर तुझा आशीर्वाद तू दे. We ask for the bereaved family of Sister Kumar. Oh Lord Jesus, you touch them and you comfort this family as Sister Kumar's mother has come to you. त्यांच्या सर्व फॅमिलीला सांत्वनता दे प्रभू. We pray that you comfort the entire family, Lord. आमच्या शब्दाने सांत्वन होणार नाही, Our words cannot comfort their family, पण तू आमचा सांत्वन करता परमेश्वर आहे. but you are our comforter, Lord. आपल्या चर्चमध्ये जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करतो. आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू येशूच्या नावात तू त्यांना स्पर्श कर प्रभू. We ask for all the sick people who are in our church. We ask, Lord, heal them and touch them in the name of Jesus. तू आमचा आरोग्यदाता आहेस You are our healer, Lord. आणि म्हणून प्रभू आम्ही त्यांच्याकरता जेथे खोटे आहेत त्यांना प्रभू येशूच्या नावात तू आरोग्य दे. And wherever they are, Lord, we ask your healing touch to touch them. जे लोक प्रभूजी करोनामुळे आजार आहेत प्रभू येशूच्या नावात प्रभू त्यांना तू स्पर्श कर. We ask all the people who are affected by this coronavirus disease, Lord, please touch them and heal them. नासुरे येशूच्या नावात हा व्हायरस घालवून टाक प्रभूजी. In the name of Nazareth, Yeshu, Lord, we rebuke this virus from our तुला country. सर्व गोष्टी शक्य आहेत. Everything is possible unto you. प्रत्येकाचं सहाय्य आणि मदत कर Bless and help each and every person. प्रभू. जे डॉक्टर्स, नर्सेस, वैद्यकीय प्रभूजी मदत करणार आहेत प्रभू येशूच्या नावात त्यांचं संरक्षण कर आणि त्यांना तू सहाय्य कर. We ask, O Lord, for all the doctors, nurses, and all the medical, paramedical staff, that as they are working in this vulnerable situation, you touch them and you be with them and protect them. करोना रुग्णांची जे सेवा करत आहेत प्रभू त्यांचं तू संरक्षण कर, त्यांना सहाय्य आणि मदत कर. तू आमचं सहाय्य करणारा परमेश्वर आहेस. As they are treating the coronavirus affected people, you be with them, you protect them, and you touch them. आम्ही या वेळेला मागतो प्रभूजी सर्व शाखा मंडळाच्या पालकांसाठी बाप्पा तुझा आशीर्वाद तू दे आणि त्यांना तुझी सेवा करण्याकरता लागणारं सहाय्य पुरवून दे. We ask your blessings on all our branch church pastors, that you be with them and you bless them. महाराष्ट्रात, छत्तीसगड, पंजाब, जम्मू प्रांतात देवाची सेवा करीत आहेत. All the pastors who are serving you in the state of Maharashtra, Jammu, and Punjab, Chhattisgarh, bless them. प्रभू तू त्यांचं सहाय्य आणि मदत कर. कठीण काळात ते तुझी सेवा करत आहेत. As they are serving you in the most vulnerable situation, O Lord, you bless them and you be with them. तुझी सेवा करत असताना लागणारं शक्ती, सामर्थ्य आणि धैर्याचा पुरवठा तू पुरवून दे. You provide your strength and your protection over their lives. आणि आम्हा मंडळीतील प्रत्येकाला तुझ्या पवित्र हातात घे. And you keep us all as a church into your mighty hands. आम्हा सर्वांची प्रार्थना तू या वेळेला ऐकली म्हणून तुला धन्यवाद देतो. We thank you for hearing all our prayers and we give you thanks, O धन्यता Master. आणणारा प्रभू येशू तुझ्या गोड आणि प्रिय नावात मागते पित्या. We ask all these things in the most mighty name of our Lord Jesus Christ. प्रभू येशूच्या गोड आणि प्रिय नावात मागते. आमेन. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we ask all these things. Amen. Let us worship the Lord by giving God's tithes, our offering and missionary offering unto the Lord. यावेळेस आपण देण्याद्वारे परमेश्वराचा गौरव करूया. आपली दानार्पणे, मिशनरी दानार्पणे आणि देवाचा दशांश देऊन आपण परमेश्वराचा गौरव करूया. Oh, I've
heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, you are perfect in all of your ways. It's who you are. It's who you are, and I'm loved. You are perfect in all of your ways. It's who I am. It's who I am. You're a good, good We are so glad to have Pastor Baudekar to share the word of God on the occasion of Father's Day today. पितृदिन साजरा करत असताना या प्रसंगी देवाचे सेवक पास्टर बावडेकर आमच्यामध्ये आहे म्हणून आम्हाला आनंद वाटतो. Pastor Baudekar has been a
serving the Lord for many, many years. पास्टर बावडेकर हे पुष्कळ वर्षांपासून देवाची सेवा करीत आहेत. I still remember Pastor Baudekar as he used to come to our boarding in Akola to teach the Word of God. मला अजून आठवतं की पास्टर बावडेकर आमच्या बोर्डिंग अकोला या ठिकाणी येऊन देवाचं वचन सांगायचे. And he has very great concern for the children. लेकरांसाठी त्यांना खूप काळजी आहे. He is a great pastor. ते देवाचे महान पाळक आहेत. And we thank God that he is available here today to share the Word of God with us. आणि मला आनंद वाटतो की ते उपलब्ध आहे आज देवाचं वचनाची सेवा करण्यासाठी. Let us welcome Pastor P.J. Baudekar as he comes to minister to us through the Word of God. पास्टर पी.जे. बावडेकर देवाच्या वचनाची सेवा करण्यासाठी येत असताना आपण त्यांचं स्वागत करूया. He will be speaking in Marathi, ते मराठीमध्ये उपदेश करतील and his granddaughter Aparna will translate his message into English. त्यांची नात अपर्णा ही इंग्रजीमध्ये त्यांच्या संदेशाचं भाषांतर करणार आहे. ख्रिस्तामधील माझ्या भावांनो बहिणींनो, प्रेज द लॉर्ड. या पितृदिनानिमित्त आपणा सर्वांना सलाम आणि हार्दिक शुभेच्छा. Praise the Lord, my brothers and sisters in Christ. On this occasion of Father's Day, we greet you all. आपणा सर्वांना बाप दिनाच्या आनंदाच्या शुभेच्छा. We congratulate all the fathers on this happy Father's Day. आपल्या सध्याचे महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आहेत ते त्यांचं नाव माननीय उद्धव ठाकरेजी. त्यांनी एक घोषवाक्य तयार केलेलं आहे. The present Chief Minister, Honorable Uday Thackeray, has coined a slogan. आणि त्यांनी जे घोषवाक्य तयार केले ते हे की माझं कुटुंब माझी जबाबदारी. And the slogan says, my family, my responsibility. माझा विश्वास आहे हे प्रत्येक ख्रिस्ती कुटुंबाला आध्यात्मिकरित्या लागू आहे. I believe that this applies to every Christian family. ख्रिस्ती कुटुंबाचे वडील हे कुटुंबाचे मुख्य आहेत. In a Christian family, the father is the head of the family. तो जणू काय ख्रिस्ती कुटुंबाचा आध्यात्मिक पुजारी आहे. The father is the priest of the Christian family. लूक 19 अध्याय 9 आणि 10 वचन सांगतं. Luke chapter 19 verse 9 and 10 says की प्रभू येशू या जगामध्ये आला that Jesus came into this world आणि त्यानंतर तो जक्कायाच्या घरी गेला. and he went to Zacchaeus' house. लूक 19 अध्याय 9 आणि 10 वचन असं सांगतं. Luke chapter 19 verse 9 and 10 says, येशूने त्याला म्हटले, आज या घराला तारण प्राप्त झाले आहे. and Jesus said to him, today salvation has come to this house, कारण हाही अब्रामाचा पुत्र आहे. because he also is a son of Abraham. मनुष्याचा पुत्र हरवलेले शोधास व तारावयास आला आहे. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. पवित्र शास्त्रामध्ये लूक 15 अध्यायामध्ये प्रभू येशूने 3 दाखले दिलेले आहेत. In the word of God in Luke chapter 15, God has given us 3 parables. येशूने पहिल्या दाखल्यामध्ये एक लहान मेंढरू हरवलेला आहे. In the first parable, a small sheep is lost, आणि मेंढपाळ ते हरवलेल्या मेंढरांना शोधत आहे. and the shepherd is trying to search for the lost sheep. आणि हा जो हे जे येशूने दाखला दिला याच्यामध्ये आम्हाला हे दिसतं की देव हा आमचा मेंढपाळ आहे. And in this parable, we can see that God is our shepherd, आणि तो आम्हाला हरवलेले मेंढर म्हणून शोधत आहे. and He is looking for us like how we are lost sheep. कारण सर्व मानव जाती हे पापामध्ये हरवलेले आहेत. Because all of mankind is lost in sin. तेव्हा येशू आम्हाला सर्वांना शोधत आहे. That's why Jesus is looking and searching for us all. यासाठी की आमचं तारण व्हावं. Because He wants us to be saved. हे पहिल्या दाखल्यामध्ये मेंढपाळ हरवलेल्या मेंढराला शोधत आहे. In the first parable, we can see that shepherd is searching for the lost sheep. आणि ते हरवलेले मेंढरू सापडल्यानंतर तो आनंद करतो
कारण त्या मेंढरानं तो परत मेंढराकडे आला, And in this, मेंढपाळाकडे आला. and in this we can see that the shepherd is very happy and he rejoices because the sheep has come back to him. येशूनं सांगितलं की जे लोक पश्चाताप करतात, देवाकडे येतात, देव त्यांचं तारण करतो. Jesus says that those who repent and come back to him, God saves him. God saves him. दुसरा जो दाखला आहे तो एक बाई तिचं हरवलेलं नाणं शोधत आहे. In the second parable, we can see that a woman is searching for her lost coin. आणि तिला ते हरवलेलं नाणं सापडल्यानंतर ती आनंद करते. And after she finds the coin, she rejoices. त्याचप्रमाणे एखादा पापी मनुष्य पश्चाताप केल्यानंतर देव आनंद करतो. In the same way, when a sinner repents for his sin, God rejoices. पापी मनुष्याबद्दल देव स्वर्गात आनंद करतो. For a lost sinner, God rejoices in heaven. तिसरा जो दाखला आहे तो उदया पुत्राचा आहे. The third parable is about the prodigal son. हा मुलगा घरातून हरवला आणि घर सोडून लांब निघून गेला. This boy got lost and ran away from his house. पण शेवटी तो त्याच्या पापाबद्दल पश्चाताप करतो आणि परत बापाकडच्या घरी येतो. But in the end, we can see that he repents for his sin and returns back to his father's house. बाप त्याच्या पापांची क्षमा करतो आणि घरामध्ये त्याचं स्वागत करतो. The father forgives his sin and welcomes him back to his house. पवित्र शास्त्रामध्ये बरेच उदाहरणं आहेत की देव लेकरांचा स्वीकार करतो. There are many examples in the Bible where God accepts the lost children. पवित्र शास्त्रामध्ये राजा दावीद हा त्याचा मुलगा शलोमोन याला लिहिताना असे शब्द लिहितो, माझा मुलगा. In the Bible, we can see that when David writes to his son Solomon, he writes, my son. त्याचप्रमाणे तो दावीद हे पण लिहितो की आहो माझ्या मुलानो. David also writes, my children. नीतिसूत्रे 5वा अध्याय 7वं वचन Proverbs chapter 5 verse 7 आणि 7वा अध्याय 24 वचन and chapter 7 verse 24. तसंच नव्या करारामध्ये योहान जो प्रभू येशूचा शिष्य होता त्यांनी ख्रिस्ती मंडळींना लिहिताना लिहिले. In the same way, we can see in the New Testament, John, who was a disciple of Jesus, he writes, माझ्या प्रिय लेकरांनो. he writes, my dear children. पहिले योहान 2रा अध्याय 12 वचन, 1 John chapter 2 verse 12, 3रा अध्याय 7वं वचन chapter 3 verse 7, आणि 5वा अध्याय 21वं वचन. chapter 5 verse 21. त्याचप्रमाणे दुसरे योहान 3रा अध्याय पहिल्या वचनामध्ये आम्ही असं वाचतो He also writes in 1 John chapter 3 verse 1, की पहिले योहान 3रा अध्याय पहिल्या वचनात देव म्हणतो की तुम्ही माझी लेकरं आहात. in 1 John chapter 3 verse 1, God calls are his children. जो कोणी येशूवर विश्वास ठेवतो ते देवाचं लेकरू आहे. Those who believe in the Lord are children of God. ही देवाची तुम्हाला आणि मला देणगी आहे. This is a gift from God to us. पौल पहिल्या ख्रिस्ती मंडळीचा मिशनरी मंडळीला लिहिताना म्हणतो, फिलिमोनला म्हणतो की मी माझा अनेसिम नावाचा जो गुलाम आहे त्याला म्हणतो तो हा माझा मुलगा आहे. Paul, who was a great missionary of the first century church, writes to Philemon, I am sending Onesimus as my child in faith. फिलिमोन पहिला अध्याय 20वं वचन. In Philemon 1 chapter 1 verse 10, फिलिमोन हा अनेसिम हा फिलिमोनच्या घरी काम करत असताना त्यांनी चोरी केली Onesimus, as he is working in Philemon's house, आणि तो पळून गेला. and he ran away. परंतु पौलाच्या सेवेमध्ये अनेसिमचं तारण झालं. But in Paul's mission, he saved Onesimus, got saved. आणि अनेसिमला पौल सांगतो तू परत फिलिमोनाच्या घरी जा आणि तो म्हणतो मी माझं लेकरू अनेसिम याला तुझ्या घरी पाठवत आहे.
And Paul tells Onesimus that go back to Philemon's house, and he writes that my son Onesimus, I'm sending him back. कारण तो ख्रिस्तामध्ये विश्वास ठेवल्यामुळं तो माझा मुलगा आहे. Because he believed in Jesus, he is also my son. पौल तिमोथेला पत्र लिहिताना म्हणतो, तिमोथी माझा विश्वास पुत्र. Paul, as he writes to Timothy, he says that Timothy, my beloved son. पहिले तिमोथी पहिला अध्याय पहिलं वचन आणि 15वं वचन. 1 Timothy chapter 1 verse 15. पौल हा लग्न झालेला मनुष्य नव्हता, Paul was not a married man. पण ज्याने येशूवर विश्वास ठेवला, ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला, त्यांना तो म्हणतो ख्रिस्तावर विश्वास ठेवल्यामुळे तुम्ही माझे मुलं आहात. But because he believed in Jesus, he says that you are my child. आज ज्या वचनावर आपण विशेष विचार करणार आहोत ते प्रेषितांचे कृत्य 16वा अध्याय 23 ते 34. The scripture passage for today that we are going to meditate on is Acts chapter 16 verse 23 ते मी तुम्हाला to वाचून दाखवतो. 34. I will read it for you. मग त्याने पुष्कळसे फटके मारल्यावर बंदीशाळेत टाकून त्यांनी बंदीशाळेच्या नायकाला त्यास बंदोबस्ताने राखण्याचा हुकूम केला. असा त्याला हुकूम मिळाल्यावर त्याने त्यास आतल्या बंदीखान्यात घालून त्याचे पाय खोड्यात अडकवले. सुमारी मध्यरात्री पौल व सिला हे देवाला प्रार्थना करीत व गाणे गात असताना बंदिवान ऐकत होते. तेव्हा एकाएकी असा मोठा भूमिकंप झाला की बंदीशाळेचे पाय डगमगले. सर्व दरवाजे लागलेच उघडले, सर्वांचे बंद सुटले. तेव्हा बंदीशाळेचा नायक झोपेतून जागा होऊन त्यांनी बंदीशाळेचे दरवाजे उघडे पाहिले आणि बंदिवान पळाले असतील असे वाटून तलवार उपसून तो आपला घात करणार होता. इतक्यात पौल मोठ्याने ओरडून म्हणाला, तू स्वतःला काही अपाय करून घेऊ नको, कारण आम्ही सर्वजण इथेच आहोत. मग दिवे आणून तो आत धावत गेला आणि कापत कापत पौल व सिला यांच्या पाया पडला आणि त्यांना बाहेर काढून म्हणाला, महाराज, माझे तारण व्हावे म्हणून मला काय केले पाहिजे? ते म्हणाले, प्रभू येशूवर विश्वास ठेव, म्हणजे तुझे व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. त्यांनी त्याला व त्याच्या घरातील सर्वांस प्रभूचे वचन सांगितले. मग रात्रीच्या त्याच घटनेस त्याने त्या जवळ घेऊन त्यांच्या जखमा धुतल्या आणि तेव्हाच त्याने व त्याच्या सर्वांनी बाप्तिस्मा घेतला. मग त्याने त्याच घरी नेऊन खाऊ घातले आणि देवावर विश्वास ठेवून सहकुटुंब हर्ष केला. Acts chapter 16 verse 23 to 34. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet into the stocks. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosened. And the keeper of the prison, waking from his sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, Do yourself no harm, for we are all here. Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately he and all his family were baptized. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. पौल आणि सिला यांना फिलिपी येथल्या बंदीशाळेमध्ये टाकण्यात आले. Paul and Silas was kept prisoners in a prison. त्यांना बंदीशाळेत टाकले, त्याला कारण ते सुवार्ता सांगत होते.
The reason they were kept in the prison was because they were preaching the word of God. आणि मध्यरात्री त्यांचे पाय खोड्यामध्ये असताना ते प्रार्थना करत होते आणि देवाची गाणी गाऊन स्तुती करत होते. And at midnight, while they were in shackles, they were praising God with hymns and prayer. आणि त्याच क्षणी एक मोठा चमत्कार घडला. And at that time, a big miracle took place. त्या बंदीशाळेचे पाय डगमगले The foot of the prison was shaken. आणि बंदीशाळेमध्ये जे गुन्हेगार होते त्यांचे बंद सुटले And the prisoners were kept open. आणि बंदीशाळेचे दरवाजे उघडले And the doors of the prison opened. आणि सर्व बंदीवान पळाले असतील असं वाटून जो बंदीशाळेचा नायक होता तो घाबरला. And at the thought of all the prisoners running away, the jailer got scared. आणि त्या बंदीशाळेच्या नायकानं तलवार घेतली आणि तो स्वतःला घात करून घेणार होता. And the jailer took the sword and was about to kill himself. इतक्यात पौल ओरडला, तू स्वतःला घात करून घेऊ नको. And at that time, Paul loudly said, "Do not kill yourself, आम्ही सर्व इथंच आहोत. because we all are here." आणि पौल बंदीशाळेचा नायक पौलाला म्हणाला की पहा महाराज, माझे तारण व्हावे म्हणून मी काय करावे. Then the jailer asked Paul that, "What should I do to be saved?" पौल त्यांना म्हणाला, प्रभू येशूवर विश्वास ठेव म्हणजे तुझे आणि तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. Paul told him that, "Believe on the Lord Jesus, and you and your household will be saved." पण नंतर आम्ही पाहतो की त्याने येशूवर विश्वास ठेवला. त्यानेच फक्त नाही पण त्यांच्या होल फॅमिलीने सर्व कुटुंबाने येशूवर विश्वास ठेवला. Then we see that not only him but the jailer's entire family household believed in Jesus. नंतर सर्व कुटुंबाने पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतला. Then the entire household took water baptism. मार्क 16 अध्याय 16 वचन मध्ये आम्ही असं वाचतो, येशू म्हणाला, जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवतो आणि पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतो त्याचं तारण होईल. In Mark 16:16 we see that Jesus says, "Those who believe in me and takes water baptism will be saved." देवाला सर्व कुटुंबाचं तारण व्हावं अशी इच्छा आहे. God wants the entire household to be saved. आज आपण पितृदिन साजरा करत आहोत Today we celebrate Father's Day. आणि देवाची इच्छा की आई वडील आणि सर्व लेकरांचं तारण व्हावं. And it is God's desire that father, mother and everybody should be saved. बाप आई आणि लेकरं ही देवाची लेकरं व्हावी आणि देवावर त्यांनी त्यांचा स्वर्गीय बाप म्हणून विश्वास ठेवावा. Father, mother and the children should first be children of God and should believe in Jesus. इफिसकरात पत्र 2 अध्याय 8 वचन मध्ये आम्ही वाचतो, तारण ही देवाची देणगी आहे. In Ephesians 2:8 we read that salvation is God's gift. जे कोणी येशूवर विश्वास ठेवतात त्यांचं तारण होतं. Those who believe in Jesus are saved. चांगली कामं किंवा मूर्तीपूजा आमचं तारण करत नाही Good works or idol worship does not save us. किंवा येशूच्या फोटोची पूजा केली म्हणून आमचं तारण होत नाही Worshipping images of Jesus does not save us. किंवा प्रेषितांचा मतांगीकार पाठ केला किंवा 10 आज्ञा पाठ केल्या त्याकडून तारण नाही. Learning Apostles' Creed or learning the 10 Commandments does not save us. जे कोणी येशूवर विश्वास ठेवतात त्यांचंच तारण होईल. Only those who believe in Jesus, they will be saved. योग याचा पहिला अध्याय आणि 5वं वचन याच्यामध्ये आम्ही वाचतो, योग हा देवाचा सेवक त्याच्या कुटुंबासाठी रोज प्रार्थना करत असे. In Job chapter 1 verse 5 we read that Job, who is a servant of Lord, used to pray for his entire family. योबाला 7 मुलं आणि 3 मुली होत्या Job had 7 sons and 3 daughters. आणि त्या प्रत्येकासाठी तो प्रार्थना करत असे. And for each one of them he used to pray. ख्रिस्ती बाप या नात्यानं तुम्ही तुमच्या लेकरांना प्रार्थना करायला शिकवा. As a Christian father, we must teach our children to pray. ख्रिस्ती बाप या नात्यानं तुमच्या लेकरांना देवाचं वचन वाचायला शिकवा. As a Christian father, we must teach our children to read the word of God आणि तुम्ही सर्व कुटुंबासाठी प्रार्थना करा. and to pray for the entire family. मी सर्व ख्रिस्ती बापांना चॅलेंज करतो, आवाहन करतो
I challenge all Christian fathers की त्यांनी जे जे लेकरं त्यांचे नाहीत त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करावी. pray for those children who are not your own also. आज जे करोना रोगाने जे मरण पावले, ज्या लेकरांचे आई बाप मरण पावले, अशा अनाथ लेकरांसाठी प्रार्थना करा. Those children who have lost their father and mother, pray for such orphan children because of corona. त्यांना तुम्ही दत्तक म्हणून घ्या, अडॉप्शन म्हणून घ्या Adopt these children आणि त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. and pray for these children. देवानं त्या मुला मुलींचं तारण करावं म्हणून प्रार्थना करा. Pray that God should save their lives of these children. त्याचप्रमाणे आज जे ख्रिस्ती आईबाप तुम्ही माझं देवाचं वचन ऐकत आहेत त्यांना मी चॅलेंज करतो की तुमचे काही नातेवाईक असतील की जे अजून हिंदू आहेत. I also challenge all of you who are watching my sermon that you might have relatives who are still not Christians. ज्यांचं तारण झालं नाही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. Pray for those who have yet not received salvation. देवानं सर्व कुटुंबाचं तारण करावं. I pray that God should save the entire family. देवाची इच्छा आहे की त्याला संपूर्ण घर पाहिजे, आई वडील बाप सर्व पाहिजे. God's desire is that He wants the entire family, mother, father, and the entire family. प्रत्येक ख्रिस्ती वडील ख्रिस्ती बाप हा त्याच्या कुटुंबाचा जणू काय पास्टर आहे, याजक आहे. Every Christian father is a priest of his family. आणि तुमची जबाबदारी तुमच्या लेकरांसाठी फॅमिलीसाठी प्रार्थना करावी. And it's your responsibility to pray for your family. त्यांच्या तारण व्हावं म्हणून प्रार्थना करावी. Pray for your family's salvation. म्हणून आज मी तुम्हाला संदेश देतो. प्रभू येशूचं वचन आहे की प्रभू येशूवर विश्वास ठेव म्हणजे तुझे व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. God's word is that believe on Jesus and you and your household will be saved. आजच्या या पितृदिनाच्या आनंदाच्या दिनी मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. Today on the occasion of Father's Day, I congratulate all of you. ख्रिस्ती कुटुंब तारलेले कुटुंब म्हणून आपण प्रभूमध्ये आनंद करूया. As a Christian family, as a saved family, let us all rejoice in the Lord. म्हणून या आनंदाच्या प्रसंगी आणि या आनंदाच्या दिवशी मी एक गाणं गातो. On this joyous occasion, I want to sing a song. येशू माझ्या घरी आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद. येशू माझ्या घरी आनंदी आनंद. जीसस इन द फॅमिली, हॅपी हॅपी होम, हॅपी हॅपी होम, हॅपी हॅपी होम. देव तुम्हा सर्वांना या पितृदिना निमित्त आशीर्वाद देवो आणि प्रभूमध्ये तुम्ही आनंद करा. येशू तुम्हाला मिळाला म्हणून तुम्ही आनंद करा. On this Father's Day, let us all rejoice because we have received Jesus as our salvation. That's why let's all rejoice. माझ्या पण मला येशू मिळाला हा मोठा आनंद प्रभूने मला दिला याबद्दल मी देवाची स्तुती करतो. I have received Jesus and such a big joy God has given me. That's why I rejoice in the Lord. येशूने माझ्या पापांची क्षमा केली, मला तारण बक्षीस दिलं, मग त्याची कृपा माझ्यावर झाली याबद्दल मी देवाची स्तुती करतो आणि प्रभूमध्ये आनंद करतो. God has saved me, given me the gift of salvation, has imparted His grace on me. That's why I rejoice in the Lord. देवा तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देवो आणि आनंदानं आज पितृदिन साजरा करा आणि प्रभूची स्तुती करा. May God bless all of you and let's happily rejoice and celebrate this Father's Day and praise the Lord. आज खरं प्रभूमध्ये खूप मोठा आनंद करा. Today really celebrate in the Lord and enjoy in the Lord today. देवबाप तुम्हाला भरपूर आशीर्वाद देव. May God bless you abundantly. आमेन. Amen. प्रिय प्रभू येशू आम्ही आज तुझी स्तुती करतो Dear Lord Jesus, we praise you today कारण तू आमचं तारण केलेलं आहे. because you have saved us. येशू आम्ही प्रत्येक ख्रिस्ती कुटुंबासाठी आणि ख्रिस्ती बापासाठी प्रार्थना करतो. Jesus, we pray for every Christian family and for every Christian father. प्रभू तू त्यांचं तारण कर. Lord Jesus, you save them. तुला संपूर्ण घर हवं आहे. You want the entire household. सर्व घराण्याचं तारण व्हावं अशी तुझी इच्छा आहे. May the entire family be saved is your desire. कारण हरवलेल्या लोकांना शोधायला आणि तारायला तू आला. Because you have come to save the lost. आणि येशू तू ख्रिस्ती आईबापांना आतापर्यंत सांभाळलं.
Lord Jesus, you have saved these Christian families and protected them till now. त्यानं तुझं वचन दिलं, You have given them your word. त्यानं तुझी स्तुती करायला संधी दिली. You have given them an opportunity to praise you. आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू येशू त्यांना मिळावा, हीच आमची प्रार्थना आहे. We pray, Lord, that you should be received to them. This is our prayer. येशू तू पापांची क्षमा करणारा, आमचा तारणारा आहे. Lord Jesus, you are a God who saves and is our salvation. तू त्यांच्या अंतःकरणात राहायला ये आणि त्यांना नवीन अशी उत्पत्ती कर. You come in their hearts and give them a new life. त्यांना पापाच्या क्षमेचा आनंद दे. Give them the joy of salvation, Lord. येशू किती चांगला आहे, येशू किती उत्तम तारणारा आहे, हा अनुभव त्यांना दे. Lord, you are so good and you are an amazing Savior. Let them experience this joy. आणि देवा या सर्व ख्रिस्ती घराण्याचा स्वीकार कर आणि तुझ्या राज्यामध्ये तू त्यांना घे. God, please accept all these Christian family and accept them in your kingdom. आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तू आमचा स्वर्गीय पिता आहे, आमचा तारणारा आहे. We thank you, Jesus, because you are our Heavenly Father and our Savior. तू प्रत्येक ख्रिस्ती कुटुंबाला जे आशीर्वाद दिले त्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो. God, thank you, God, for all the blessings that you have poured out on these Christian families. जे न तारलेले ख्रिस्ती लोक आहेत प्रभू तू त्यांचं तारण कर. May all the people who are lost and are not saved, you please save them, God. कोरोना रोगामध्ये जे मुलांचे आई वडील मरण पावले त्या मुला मुलींसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. We pray for those children who've lost their loved ones and mother and father in this COVID देवापा time. या सर्व मुलांचं तारण कर. God, please save all these children. असे जे पुष्कळ अनाथ लेकर आहेत प्रभू तू त्यांची भेट घे आणि तुझी मुलं त्यांना बनी. God, please meet and take meeting of all these orphan children and save them. त्यांना येशू ख्रिस्ताचा आनंद मिळू दे. May they experience the joy of Jesus, Father. त्यांनी पण येशू मिळायचा आनंद करावा आणि पश्चाताप करून तुझ्याकडे वळावं. May them also receive the joy of salvation and They- repent. देवापा त्या मुलांचा नाश होऊ देऊ नको, God, please don't let these पण तू children be त्यांचं lost, तारण कर. but save them. त्यांना येशू मिळू दे. Let them receive Jesus. येशूचा तारणाचा जिवंत अनुभव येऊ दे. May they experience the living Jesus. स्वर्गाच्या राज्याचे नागरिक त्यांना बनील. Make them citizens of heaven. देवा तुझी लेकरं अशी त्यांना बनील Make them your children, Lord. आणि त्यांना समजे मी देवाचं लेकरू आहे. And let them understand that they are children of God. हा जो खरा आनंद आहे तो तू त्या लेकरांना दे May they receive this true joy आणि त्यांचं तारण कर. and save them. त्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो. We thank you, Jesus, तू for आमची this. प्रार्थना ऐकली Because you listened to our prayer. याबद्दल आम्ही प्रभू तुझे उपकार मानतो. We thank you, Jesus. येशू रक्ते जय, येशू रक्ते जय, हालेलुया. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो. In Jesus' name I pray. आमेन. Amen. As we have heard the wonderful message from the Pastor Baudekar in related to Father's Day, पितृदिन संबंधी जो महान उपदेश आपण पास्टर बावडेकर यांच्याकडून ऐकला असताना he has preached from the Word of God, and we have encouraged all the fathers from the Word of God. त्यांनी देवाच्या वचनातून उपदेश केला आहे. सर्व पितांना देवाच्या वचनातून उत्तेजन दिलं आहे. And through the different words from different books of the Bible, he has shared that God's plan for the fathers to be instrumental to his family. आणि शास्त्रातील वेगवेगळ्या पुस्तकातून त्यांनी शिकवलं आहे की कशा प्रकारे देवाची योजना पित्यांद्वारे कुटुंबामध्ये उतरली पाहिजे. As he has said already from the Word of God, that father is the priest of the family. आणि ज्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं आहे देवाच्या वचनातून की पिता हे कुटुंबाचे याजक आहेत. And how God has been concerned for the fathers to be a father as God is our father. आणि कशा प्रकारे देवाची इच्छा आहे की देवाने पित्यांचा उपयोग करावा त्यांच्या कुटुंबासाठी. In Matthew's Gospel chapter 16 verse 26, मत्तई कृष्ण वर्तमानाचा 16वा अध्याय वचन 26, Mark's Gospel chapter 8 verse 38, मार्क कृष्ण वर्तमान 8वा अध्याय वचन 38, Gospel of Luke chapter 9 verse 25, लूक कृष्ण वर्तमान 9वा अध्याय वचन 25. this says as this. ह्या अशा प्रकारे हे वचन आहेत. This is for fathers. हे सर्व पितांसाठी आहे. For what is a man profited if
he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? मनुष्याने जर सर्व जग मिळवलं पण आपल्या आत्म्याचा नाश केला तर त्याला काय लाभ? आणि मनुष्याने जर आपला आत्मा गमावला तर त्याला काय लाभ आहे? We don't become man unless we are married. आणि जोपर्यंत आम्ही विवाह करत नाही तोपर्यंत आम्ही मनुष्य होत नाही. Because at the wedding, the pastor announces that man and his wife. कारण का विवाहाच्या संबंधी स्थळी पाळक हे घोषित करतो की हा पुरुष आणि स्त्री आहे. Till our marriage, we are called son. आणि आपल्या विवाहापर्यंत आपल्याला पुत्र म्हटलं जातं. After our marriage, we are called man. आणि विवाह झाल्यानंतर आम्हाला मनुष्य म्हटलं जातं किंवा पुरुष. When we have a children in the family, आणि ज्यावेळेस लेकरं होतात then we become father. मग आम्ही पिता होतो. So father has a very important role to be played in the family. आणि कुटुंबामध्ये पित्याची फार महत्त्वाची भूमिका आहे. We need to be a spiritual father, as Pastor Baudekar has been emphasizing. आणि पास्टर बावडेकर यांनी भर दिल्याप्रमाणे आपल्याला आध्यात्मिक पिता होणं फार महत्त्वाचं आहे. We are very capable or a very successful in becoming father, natural father. आणि नैसर्गिकरित्या पिता होण्यामध्ये आम्ही यशस्वी होतो. And we are so boastful of our fatherhood. आणि मग आमच्या पितृत्वाबद्दल आम्ही फार घमंड करतो. But what God is expecting as a father has been spoken to us by Pastor Baudekar. पित्याकडून देव काय अपेक्षा ठेवतो हे पास्टर बावडेकर यांनी त्यांच्या संदेशामध्ये सांगितलं आहे. As a father, we are concerned to impart the character of the father in the life of the children. पित्याने त्याने आम्हाला याची काळजी बाळगली पाहिजे की आम्ही पित्याचं अंतःकरण जे आपल्या लेकरांमध्ये गुंतवलं पाहिजे. So the word of God says, what is a man profited if he shall gain whole world and lose his own soul? आणि म्हणून देवाच्या वचनात सांगितलं आहे की मनुष्याने सर्व जग मिळवलं पण आपल्या आत्म्याचा नाश केला तर त्याला काय लाभ? Father take pride that he go for work, they go for work and they earn money for the family. आणि पिता ह्याच्यावर गमन करतो की ते बाहेर जातात, कष्ट करतात आणि पैसा मिळवतात कुटुंबासाठी. Father takes pride that they have the different position on the job. आणि पिता यामध्ये घमंड करतो की त्याला कामावर वेगवेगळ्या हुद्दे आहेत. Fathers take pride when they get different position in the society. समाजामध्ये स्थान मिळाल्यानंतर पिता त्याबद्दल घमंड करतात. Father are so proud that they get some position in the church also. आणि मंडळीमध्ये जरी स्थान मिळालं तर पिता त्याबद्दल घमंड करतात. But Bible expects that we should be the priest of the home. पण देवाचे वचन आपल्याला अपेक्षित की आपण पिता ना त्याने आपल्या कुटुंबाची याजक झालं पाहिजे. Fathers need to be the investor. आणि गुंतवणूक करणारे पिता असले पाहिजे. Father should invest the salvation in his own life first and then in the life of the family. पिताने प्रथम स्वतःच्या जीवनामध्ये तारण गुंतवलं पाहिजे त्यानंतर कुटुंबामध्ये तारण गुंतवलं पाहिजे. Because the word of God says in Proverbs chapter 3, देवाचं वचन नीतिसूत्रेचा 3ऱ्या अध्यायामध्ये सांगतं verses 1 to 4, आणि वचन 1 ते 4 मध्ये again father is speaking या ठिकाणी पुन्हा पिता बोलत आहे and father is speaking to the son, आणि पिता आपल्या पुत्रासंती बोलत आहे. so that he is investing the salvation in the life of his children. आणि मग अशा प्रकारे पिता आपल्या लेकरांच्या जीवनामध्ये तारणाची गुंतवणूक करत आहे. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let no mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shall thou find favor in good understanding in the sight of God and man. माझ्या मुला माझे धर्मशास्त्र विसरू नको, तुझ्या चित्तात माझा आज्ञा बाग, कारण त्यापासून दीर्घायुष्य, वयोवृद्धी व कल्याण ही तुला प्राप्त होतील. दया व सत्य ही तुला न सोडेल. त्याची माळ तू आपल्या गळ्यात बांधीव, त्यास आपल्या हातपट्ट्यावर लिहून ठेव. म्हणजे तुला देव व मनुष्य
याचकडून अनुग्रह व सुकृतीही प्राप्त होईल. Mercy and truth don't forsake. दया व सत्य याला तुच्छ मानू नको. Tie mercy and truth around your neck. आपल्या गळ्याभोवती माळेप्रमाणे सत्य व दया ही बांध. Write truth and mercy in your heart. सत्य व दया हे तुझ्या हृदयावर कोरून लिही. Fathers, this is admonition by King Solomon to all the fathers. पिता सलोमन राजा सर्व पितांना हे सांगत आहे. When we have these in our own heart, then we can invest that into our children's life. ज्यावेळेस आमच्या स्वतःच्या अंतःकरणामध्ये हे आहे तर त्यावेळेस आम्ही आमच्या लेकरांच्या जीवनामध्ये हे गुंतवू शकतो. In Proverbs chapter 23, the word of God says, आणि नीतिसूत्रे 23व्या अध्यायामध्ये देवाचं वचन सांगतं. Proverbs chapter 23, verses 13 and 14. नीतिसूत्रे 23व्या अध्याय वचन 13 आणि 14. Fathers need to be discipliner of the children. आणि पिता जे आहेत ते लेकरांना शिस्त लावणारे असले पाहिजे. We depend upon mothers to train up the children. आणि आपण जे माता आहेत त्यांच्यावर अवलंबून राहतो लेकरांना प्रशिक्षण देण्यामध्ये. And we tell our wives that is your work. आणि आम्ही आमच्या पतीला म्हणतो हे तुझं काम आहे. Bible doesn't say that. शास्त्र तसं सांगत नाही. Bible says, Father, शास्त्र सांगतं पिता you discipline your children. तुम्ही तुमच्या लेकरांना शिस्त लावा. Fathers have a attitude of fatherhood. आणि मग त्यांच्यामध्ये पितृत्वाची एक प्रवृत्ती आहे. And what attitude is that? मग ही प्रवृत्ती काय आहे? Anger राग and shouting at the children. आणि लेकरांवर ओरडणं. So they want to threaten the children by shouting. त्यांना ओरडून लेकरांना धमकवायचं आहे. Fathers, we get angry over our children when they make mistake. पितांनो ज्यावेळेस आम्ही आमचे लेकर चुका करतो त्यावेळेस आम्ही लेकरांवर रागावतो. But we don't discipline them. परंतु आम्ही त्यांना शिस्त लावत नाही. We are to discipline our children. आम्हाला आमच्या लेकरांना शिस्त लावली As पाहिजे. Pastor Baudekar has said in his message, पास्टर बावडेकरांनी त्यांच्या संदेशामध्ये that सांगितल्याप्रमाणे it is the responsibility of fathers to teach and discipline our children. पित्याची जबाबदारी आहे की लेकरांना शिकवणं आणि शिस्त लावणं. In Proverbs chapter 23, verse 13 and 14, आणि नीतिसूत्रे 23व्या अध्याय वचन 13-14 मध्ये म्हटलं आहे. withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from the hell. मुलास शिक्षा करण्याचा अवमान करू नको, कारण त्याला छडी मारलेले तो मरणार नाही. तू त्याला छडी मार आणि अधोलोकापासून त्याचा जीव वाचीव. Now days are changing. आताचे दिवस बदलत आहेत. Bible says use the rod, शास्त्र म्हणतं छडी वापर. but now we need to be using the rod of the words and love together. आणि आता आम्हाला सत्याची आणि प्रीतीची छडी वापरायची आहे. And correct our children when they are small. आणि ज्यावेळेस लेकरं लहान आहेत त्यावेळेस त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणं फार महत्वाचं आहे. As Pastor Baudekar has said, father need to discipline our children. पास्टर बावडेकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे पितांनी आपल्या लेकरांना शिस्त लावली पाहिजे. They always will get angry and mad at you when you try to discipline them. त्यावेळेस तुम्ही त्यांना शिस्त लावायचा प्रयत्न कराल त्यावेळेस ते रागावतील. Don't be तुमच्यावर. afraid of them. घाबरू नका. Right has to be imparted forcefully into the life of the child. आणि योग्य गोष्टी लेकरांच्या जीवनामध्ये बळजबरीने बिंबवल्या पाहिजेत. Father has a capacity of that, God given capacity. आणि देवाने पित्यांना याची क्षमता दिली आहे. And as a father, पित्याने त्याने when we discipline them in love and understanding, ज्यावेळेस आम्ही समजबुद्धीने आणि प्रीतीने त्यांना शिस्त लावतो then children are happy to listen and take the discipline. आणि मग लेकरं आनंदाने ती शिस्त स्वीकारतात. Fathers has to impart righteousness of God in the life of the children. आणि जे पिता आहेत त्यांना लेकरांच्या जीवनामध्ये देवाची धार्मिकता गुंतवली पाहिजे. In Deuteronomy अनुवाद chapter 6, the word of God says, अनुवाद याचा 6व्या अध्यायामध्ये देवाचं वचन this is सांगतं. an encouragement from the Lord.
पुन्हा एकदा देवापासून हे उत्तेजन आहे. This is again given to the fathers. हे पुन्हा पितांना सांगितलं आहे. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. देवाच्या वचनात त्या ठिकाणी म्हटलं आहे की हे इस्रायला श्रवण कर, आपला देव परमेश्वर हा अनन्य परमेश्वर आहे. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. तू आपला देव परमेश्वर याचवर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने व पूर्ण शक्तीने प्रीती कर. So when God is encouraging the fathers, ज्यावेळेस देव बाप त्याच्या वचनाद्वारे पितांना उत्तेजन देत आहे, God wants to tell the fathers that we are to impart righteousness. देव पित्यांना सांगू इच्छितो की आम्हाला मध्ये देवाची धार्मिकता गुंतवली पाहिजे. So we must love the Lord with all our heart. आणि म्हणून आमच्या पूर्ण अंतःकरणाने आम्ही देवावर प्रीती केली पाहिजे. And the word of God says further पुढे that, देवाचं वचन सांगतं, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. आणि ज्या गोष्टी मी तुला आज बजावून सांगतो त्या तुझ्या हृदयात ठेव. Thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. आणि त्यात तू आपल्या मुलाबाळांच्या मनावर बिंबव, आणि घरी बसले असताना, मार्गाने चालताना, निसताना, उठताना त्याविषयी बोलत राहा. Continually, fathers speak about God, पित्यांनी सतत देवाबद्दल बोललं पाहिजे. and let the children understand that everything that comes in the home is from the Lord. आणि लेकरांना हे समजू द्या की घरामध्ये ज्या सांगितलं जातं ते देवाच्या वचनापासून आहे. So as Pastor Baudekar has very nicely explained this, आणि पास्टर बावडेकर यांनी सुंदररीत्या याचं स्पष्टीकरण केलं असताना we fathers need to take heed from the word of God. आम्ही जे पिता आहोत आम्हाला देवाच्या वचनाकडे लक्षपूर्वक दिलं पाहिजे. And we fathers need to take our position as a priest of the home. आणि मग आम्ही जे पिता आहोत आम्हाला हा आमचं स्थान कुटुंबाचं याजक आहे हे समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. Let us pray. आपण प्रार्थना करूया. Gracious, loving Heavenly Father, कृपाळू परमेश्वर पित्या, we thank you for your grace and your mercy. तुझ्या कृपेबद्दल तुझ्या दयेबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. We thank you because Jesus has introduced you as our Father. आम्ही तुझे आभार मानतो की येशू ख्रिस्ताने हे आम्हाला तुला आम्हाला पिता म्हणून संबोधलं आहे. And Lord, you have given us responsibility to become earthly father. आणि प्रभू तू आम्हाला जबाबदारी दिली की आम्ही पृथ्वीवर पिता व्हावे. Help us, Lord, to fulfill the desire that you have about we as a fathers. आम्ही पिता या नात्याने तुझी आमच्यासाठी जी इच्छा आहे ती पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला तू सहाय्य कर. We pray to thee for all the fathers, O Lord. सर्व पितांसाठी मी प्रार्थना करीत आहे. Help everyone त्या to प्रत्येकाला तू सहाय्य कर. take their position as the priest of the home. कुटुंबामध्ये त्यांचं याजक म्हणून स्थान घेण्यासाठी. In other words, you expect spiritual responsibility from us. दुसऱ्या शब्दामध्ये तू आमच्यापासून आध्यात्मिक जबाबदारी अपेक्षितो. We need your strength, O God. आम्हाला तुझ्या सामर्थ्याची गरज आहे. We need your power, O Lord. आम्हाला तुझ्या ताकदीची गरज आहे. Touch, bless, and strengthen every father, प्रत्येक पित्याला स्पर्श कर, बळ दे आणि आशीर्वादित कर. that we may fulfill your desire regarding our own personal life and our family life. जेणेकरून आमच्या कुटुंबासंबंधी, आमच्या वैयक्तिक जीवनासंबंधी तुझी इच्छा आम्ही पूर्ण करू शकू. As a church, we commit ourselves into holy hands. मंडळी नात्याने आम्ही सर्वजण आम्ही स्वतःला तुझ्या स्वाधीन करतो. In Jesus' precious name we pray. येशू ख्रिस्ताच्या मौल्यवान नावात मागतो म्हणून तू ऐक. Amen. आमेन. Now the grace of God, the love of the Lord Jesus Christ, and communion of the Holy Spirit be with all of us now and forevermore. Amen. आमेन. We are going to sing a song for all those who are going to celebrate their personal birthday and wedding anniversary. जे सर्वजण त्यांचा वैयक्तिक वाढदिवस, वैवाहिक वाढदिवस साजरा करणार आहेत
त्या सर्वांसाठी आम्ही गीत गाणार आहोत. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to those who are married. Happy anniversary to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to all fathers. Happy Father's Day to you. Gracious Heavenly Father, we thank you for all those who are going to celebrate their birthday and wedding anniversary in this week. परमेश्वरा, आम्ही त्या सर्वांसाठी तुझे आभार मानतो जे या आठवड्यामध्ये त्यांचे वैयक्तिक वाढदिवस, वैवाहिक वाढदिवस साजरा करणार आहे. Lord, we pray that as you have been faithful in their personal and marital lives, Lord, we pray that as they enter into a new year of their personal life and marital life, let them experience your faithfulness, प्रोव्हिडन्स, प्रोटेक्शन. परमेश्वरा, मागील वर्षामध्ये त्यांच्या वैयक्तिक आणि वैवाहिक जीवनामध्ये तुझ्या विश्वासोपणाचा अनुभव त्यांनी घेतला आहे. नवीन वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना त्यांच्या वैवाहिक आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये तुझ्या विश्वासोपणाचा, संरक्षणाचा, पुरवठ्याचा अनुभव त्यांना तू घेऊ दे परमेश्वरा. लॉर्ड, वी प्रे फॉर ऑल युअर प्रॉमिसेस बी फुलफिल इन देअर लाईफ. तुझ्या वचनाचे सर्व अभिवचन त्यांच्या जीवनामध्ये पूर्णतेस आण. लॉर्ड, वी प्रे दॅट यू विल ब्लेस देम सो मच सो that they will be a blessing to their family, relatives, neighbors and everyone they come in contact with. परमेश्वरा, त्यांना तू इतका आशीर्वाद कर की ते त्यांच्या कुटुंबासाठी, नातेवाईकासाठी, शेजाऱ्यासाठी आणि प्रत्येक जण ते संपर्कात येतील त्या प्रत्येकासाठी तू आशीर्वाद कर. शो दे मेनी मोर बर्थडेज अँड वेडिंग अॅनिव्हर्सरी. त्यांना अनेक वैवाहिक आणि वैयक्तिक वाढदिवस त्यांना तू दाखव परमेश्वरा. लॉर्ड, ॲज अ चर्च वी रिलीज युअर ब्लेसिंग्स अपॉन दे. मंडळी नात्याने आम्ही तुझे सर्व आशीर्वाद त्यांच्यावर मागतो. इन जीसस नेम आय प्रे. येशूच्या नावात मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. We wish all fathers happy Father's Day.